سب خوش ہیں؟ زوردار تعلیم بنائیں اس بڑی خوشی کے لیے خداوند اپنے لوگوں کو فراہم کرتا ہے۔ تو کلام مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے کلام مقدس میں سے ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 27ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آپ سب نے آمین۔ آج ہم خاص مسا کی عبادت میں آئے ہیں۔ دیبرا اور نویل کی کل شادی ہونے والی ہے، اور ہم شادی کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے خوشی، تو اس بات کے لیے ہم خداوند کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خدا کے عین ارادہ کے مطابق ہے، کیونکہ شادی کا سارا انتظام جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے منصوبہ کا پہلے ہی علم ہو گیا ہے کہ کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ اس نے آدم کو پہلے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا۔ اور اس نے پھر خدا نے خود ہی کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے پسلی سے ہوا کو پیدا کیا، اور اس کو خدا باپ خود ہوا کو آدم کے سامنے لے کر آیا، اور آدم نے بھی اس کی تعریف کی کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور پھر خدا نے جب ان کو اکٹھا کیا تو ان کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا جس کا نام عدن تھا، ایک خوبصورت جگہ پر۔ یعنی خدا اب جب جوڑے جوڑتا ہے تو ان کو اچھی اور خوبصورت جگہ پہ رکھتا ہے، اور خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں کیا کرتا تھا؟ باتیں کیا کرتا تھا، اور وہ خدا کی فیلوشپ میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو دلہا اور دلہن جو ہے وہ خدا کی قربت میں رہیں اور خدا کی آواز کو سنتے رہیں، اور وہ ٹھنڈے وقت میں خدا کی فیلوشپ میں رہتے تھے۔ تو اس لیے میری ابھی بھی مؤدبانہ ان سے گزارش ہے، ہمارے بچے ہیں کہ جب ان کی شادی کل ہو جائے گی تو یہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں رہے، کہ خدا کس قدر چاہتا ہے کہ شادی کا بندھن جو ہے بندھا جائے، اور ان سے خدا ترس نسل پیدا ہو، ایک ایسی نسل پیدا ہو جو ابلیس کے کلوں کو کیا کر سکے؟ مسمار کر سکے۔ تو خدا یہی چاہتا ہے۔ اور پھر خدا نے ان کو برکت دی کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ پھلنا اور بڑھنا اور زمین پر حکومت کرنا، یہ خدا نے پہلی برکت خدا باپ نے خود دی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے برکات آدم اور حوا پر نازل کرتا ہے، اور جب تک وہ خدا کی آواز کو سنتے رہے اس خوبصورت مکان میں رہے، عدن میں رہے۔ لیکن جب انہوں نے خدا کی آواز کو نہ سنا تو وہ عدن سے باہر نکال دیے گئے، لیکن پھر بھی خدا اپنی برکات نازل فرما کر ان کو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے عدن میں واپس لے آیا۔ تو یہ خدا کا ایک الہی پروگرام ہے کہ دیبرا اور نویل کی شادی ہو، اور ہم کل نکاح میں بھی ان کے لیے خاص برکت کی دعا کریں گے۔ پھر ہمیں ایک اور شکل شادی کی ملتی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے ایک اور ریفرنس مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت ریفرنس ہے کہ کس طرح سے ایک شادی کا ذکر ہے۔ برا کی شادی، یہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے
आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ मुहीन कुतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मुहीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। तो याद रखें, खुदा शादी को किस कदर पसंद करता है कि वो सारी दुनिया उसके हुजूर जो उसके कलाम को मानते हैं वो उसकी दुल्हन है, और यीशु मसीह क्या है, हमारा दुल्हा है, और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आने वाला है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। फिर दुल्हन अपने आप को किस तरह ज़रक बरक जो लिबास है उससे तैयार करती, जिस तरह आज सबने ज़रक बरक लिबास पहना हुआ है, शादी का फंक्शन हमें लग रहा है, तो आखिरी शादी जो बर्रा की शादी होगी उसमें हम सब जो है क्या होंगे, दुल्हन होंगे, और बर्रा हमारा क्या होगा, दुल्हा होगा। तो इसलिए खुदा जो है उसमें भी एक शादी की शक्ल जो है हमें हमारे सामने पेश कर रहा है कि किस कदर शादी जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर अहम है। इसलिए कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, जितनी भी कलाम मुक़द्दस में कामयाब शादियाँ गुजरी हैं, उसमें वो खुदा की आवाज़ को सुनते रहे। और खुदा यीशु मसीह भी काना गलील की शादी में जो है वो शामिल हुए। इस बात की दलालत है कि खुदा यीशु मसीह भी शादी को पसंद करते हैं, और शादी में जो है पानी को किस में चेंज किया, मैं में। ये इसका मतलब यह खुदा यीशु मसीह ने उस शादी को बाबरकत बनाया। जिस तरह अभी भाई आसफ बता रहे थे कि उन्होंने ग्रीन टाउन में एक ऐसी फैमिली है जिसमें वो जाते हैं, और पहला जब एल्डर साहब थे उनके पास कुछ अपनी बच्ची को देने के लिए चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब दुआ की और मसा और मखसूस किया तो बहुत सारे लोग जो है वो जहेज का सामान जो है खुद ही, ना उनको बुलाया गया था, वो उनके घर में लेकर आए। किस कदर खुदा जो है दुआ को सुनता है। और आज हम अपनी बेटी देबरा के लिए बरकत की दुआ करेंगे कि सारे इंतजाम और इंतजाम में खुदा जो है क्या करेगा, हमारी मदद करेगा और रहनुमाई करेगा, किस तरह से खुदा जो है वो शादी को पसंद करता है। तो आज का जो मैसेज हमारे सामने है कि खुदा ने हमें बरकत दी, कलाम मुक़द्दस में उसी रेफरेंस को दोबारा हम देखते हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे बयान की गई है कि खुदा ने इंसान को क्या पैदा किया, हमारी सूरत किसकी है, मुझे बताओ। खुदा की सूरत है। हर एक की सूरत क्या है, खुदा की है। तो इसलिए जब खुदा की सूरत हमें नजर आती है तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की छवि है। We are all image of God। हम सब खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। तो इसलिए हमें सब इंसानों से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत जो है शादी का एक अहम उनसर है। हस्बैंड एंड वाइफ को, जितने भी कपल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वो खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, और नर और नारी उनको पैदा किया। इससे हम सब खुदा की सूरत पर है। हस्बैंड एंड वाइफ भी खुदा की सूरत पर है। तो हमें खुदा की सूरत को से नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत का उनसर शादी में नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत। जब भी कहीं नफरत का उनसर आए तो कहना ये तो भाई ये खुदा की सूरत है। तो हमें खुदा की सूरत से नफरत नहीं होनी चाहिए। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे।